Holidays nale நம்ம GT Holidays தான் South India's #1 travel brand. தலைசிறந்த திருமண நகைகளின் பிரத்யேக அணிவகுப்பு ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை. SNS Academy and International CBSE Fingerprint School, Kovai. Admission open. Link in description. Hello, Siva Ananth. Welcome to Galatta Plus. Hi. Ponniyin Selvan 1 and 2, we are going to talk about what it is. Of course, you were a lyricist also, but on the part ipa vena. We'll talk mainly about, you've been with Madras Talkies. This is actually the first job you had, and probably with the exception of a stint with Kamal Hassan's office, the only job you've really had for such a long time. Yeah. So in the Galatta, it's a little rare to kind of be with one outfit for a long time. And then now you also scored your biggest hit with PS1 and PS2 together. So I just want you to say what it's like to kind of, at this point, starting from when the Dil Se on the 1999, 98 release. Yeah, okay. 98 release. Okay. So what does it feel now to be in this zone of PS1, PS2 after all that time? Naturally ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. But I feel like it's part of a long journey. அதனால சந்தோஷம், டிசப்பாயின்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே வந்ததுனால சந்தோஷமாக இருக்குது. அவ்வளோதான். ரொம்ப தலைகால் தெரியாமலாம் நாங்கள் யாரும் குதிக்கல. அடுத்த படம் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் இட்ஸ் குவைட் சாட்டிஸ்ஃபைங். I mean, no denying that. Right. When you say satisfying, are you talking about the artistic product or the commercial? Definitely the artistic product too. That's what you work for. நல்ல படம் எடுக்கணும், நல்லா நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி வரணும், அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சா சந்தோஷம். தட் லீட்ஸ் டு யுவர் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ். ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதுனால இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல். பட் படம் எடுத்து முடித்து அதை நல்லபடியாக கொண்டு வந்தோம், நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறதே ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. You told me something very interesting when we spoke a few days back. You said you were watching the film for the first time after a very long time in a theatre. And you said you felt very, very satisfied. That satisfaction was because? See, the thing is, படத்தை நான் 100 தடவைக்கு மேலே பார்த்துருப்பேன் நேச்சுரலி. In bits and pieces. இல்லை ஃபுல்லாக கூட நாங்கள், பட் அப்போ பார்க்கும்போது அதை ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக பார்ப்போம். டிஐக்காக பார்ப்போம், விஎஃப்எக்ஸ்க்காக பார்ப்போம், சவுண்ட் மிக்சிங்காக பார்ப்போம், அல்லது எடிட் போது பேசுகிறதுக்காக பார்த்துருப்போம். பாப்கார்னோட ஃபேமிலியோட போய் உட்காந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பார்த்த அந்த ஷோ நான் வெறும் ஃபேனாக மட்டும்தான் பார்த்தேன். படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணினேன். அதனால அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்தது. ஒன்று அந்த கேள்விக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பதில் சொல்லணுன்னாக்கா, எவ்ரி திங் கேம் டுகெதர்னு தோணுச்சு. ஓகே, இட்ஸ் அ குட் என்டர்டெய்னர், இட்ஸ் காட் ஸ்கேல் அண்ட் பீப்புள் ஆர் அப்ரிஷியேட்டிங் இட், அண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தேட் மேக்ஸ் யூ வெரி ஹாப்பி. Right. But there has also been this, like this feeling that PS1 was like appreciated a lot more or embraced a lot more because it was lighter and this and that. It had a combination of everything, whereas idhula vandu konjam romba heavy ah irundadanaala, especially after the death of a crucial character, for the few people that haven't seen, I don't know if it's a spoiler or not, but so what do you make of that the last portions have generally been getting a lot of criticism? This is actually the first time when we are watching a movie in two parts. We've seen sequels, but watching a movie in two parts, இதுதான் முதல் தடவை நினைக்கிறேன். It's practically one story. Think about it. Godfather, அது வந்து பல டெக்கேட்ஸில் நடக்கிற கதை. இன்ஃபேக்ட் பார்ட் 2ல் வந்து எப்படி வீட்டோ கார்லியோனே 1917லையோ நம்ம அமெரிக்காவுக்கு எப்படி வந்தாருங்கிற லெவலுக்கு போயிடும். 1940ஸ்லேருந்து ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி போகும்.
பார்ட் 3 வந்து 30 வருஷம் இந்த பக்கம் தாண்டி வந்துடும். எனி ஃபில்ம் யூ டேக் அது சீக்வல்னு வரும்போது அது பல காலம் தாண்டி நடக்கிற கதை தான். பொன்னியின் செல்வன் ஆக்சுவலாக மொத்தமாகவே 1 மாதத்துக்குள்ளே நடக்கிற கதை. ஃப்ரம் த டைம் ஆதித்த கரிகாலன் சேஸ் இப்போ கடம்பூரில் ஒரு ஏதோ ரகசிய கூட்டம் நடக்க போதான் போய் பார்த்து வை அப்படின்னு வந்தியத்தேவன்ட்ட சொல்கிறதுல ஆரம்பித்து ராஜராஜ சோழன் முடிசூட்டிக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு குறுகிய காலகட்டம் தான். இது ஆக்சுவலாக ஒரு படம், ஒரு கதை. அப்படி இருக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப கேரக்டர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு ரிதமோ அதுக்காக தனியான என்டர்டெயின்மெண்ட்டோ கொண்டு வந்தால் அது கதையோட இன்டெகிரிட்டி போயிடும். ரெண்டாவது படத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி ஒரு பர்டிகுலர் மூடில் இருக்கும். இளவரசர் இறந்து போயிட்டாரு, இன்னொரு பட்டத்து இளவரசர் கோபமாக இருக்காரு, மகாராஜா கவலையில் இருக்காரு, இங்கே பழி வாங்க ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க. ஆல்ரெடி யூ ஆர் இந்த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் மோட். ஸோ பார்ட் 2வோட ரிதமும் அதோட பேசிங்கும் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்க முடியும். அப்சல்யூட்லி ஹாப்பி வித் தட். Right. So why do you think that there is one section of the audience that says these films are hard to follow? Because like is it because of a particular style that was tried out? Illa in the ரெண்டு போர்ஷன் கம்பைன் ஆனதுனால ரெண்டு அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆனதுனாலயா? பட் யூ ஹர்ட் தட் இது இல்லை? I've heard it, but I think you have to be honest about it. இது ரொம்ப பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் இது. அப்படின்னா நிறைய பேர் ரசித்து பார்த்துருக்காங்கங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ புரியலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எனக்கு நம்பர்லாம் போட தெரியல, இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் புரியலையாங்கிறது. மெஜாரிட்டி ரொம்ப ரசித்து தான் பார்த்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் பார்ட் 2ல் இன்னும் சிறப்பான விமர்சனங்கள் தான் கிடச்சிருக்கு. அது கதையுடைய போக்க கொண்டு போன விதமும் குறிப்பாக நடிகர்களுடைய உழைப்பும் ஒரு நிறைவை கொடுத்ததுங்கிறது தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுலேருந்து அதில் தான் எங்களுக்கு நிறைவு கிடைக்குது. Right. So you're talking about part 1, part 2. So like let's talk about like all those years back, because Mani Ratnam has been working on this since like maybe over a decade. As in no more than that. Actually, I'll tell you. 1990ல என்னமோ மிஸ்டர் கமல்ஹாசனோட இன்டர்வியூ ஒன்று வந்தது கல்கியில். பொன்னியின் செல்வங்கிற படம் எடுக்க போகிறோம், அதை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு மிஸ்டர் மணிரத்னம் மட்டும்தான் தகுதியானவர், நாங்கள் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 பக்க இன்டர்வியூ. அதை படித்த போது தான் நான் பொன்னியின் செல்வங்கிற கதையை பற்றி கேள்விப்பட்டேன். நான் சுஜாதா ரசிகன், ஆனால் கல்கி அப்போ தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஐ ஃபினிஷ் த புக், யார்கிட்டையோ பாரோ பண்ணி ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே கடகடன்னு படிச்சுட்டேன். அப்போலேருந்தே அவருக்கு இந்த படம் எடுக்க விருப்பம் இருக்குன்னு தெரியும். 98ல் நான் சார்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தபோது பொன்னியின் செல்வன் பற்றி கேட்டேன். தெரில, நடக்குமான்னு தெரில அப்படின்னாரு. 2003ல் வி மேட் அ நட்டம். கதை ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு தடவை திரும்ப எழுதி பார்த்து அதுக்கு காஸ்டிங்லாம் என்ன பண்ணலான்னு பேசிட்டு அப்போயே விட்டுட்டோம். So that was maybe around your time. Just before ஆயுதெழுத்து கண்ணத்துக்கு அப்புறம் 2007ல் நான் மிஸ்டர் கமல் கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது அப்போ அவர்கிட்டையும் கேட்டேன். ஏன்னா அவர் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்ததும் ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் தான். பொன்னியின் செல்வன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? நோ, it has its own narrative issues and challenges. I moved on அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். 2010ல் we made a big attempt. அதுதான் ரொம்ப என்னை இன்னும் இதுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மிஸ்டர் ஜெயமோகன் வாஸ் ரோப்ட் இன் ஆஸ் அ ரைட்டர் அண்ட் அவர் மணி சாரை வந்து ஒரு தஞ்சை தரிசனம்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு. 6 நாளைக்கு இந்த காவேரி பெல்ட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண கூட்டு போனார். ஐ வாஸ் த ஒன்லி ஒன் அக்கம்பனிங் தெம். ரொம்ப ஸ்பெஷலான பயணம் அது. பட்டிச்சோளத்தில் ஆரம்பித்தோம். அங்கேருந்து முழுக்க காவேரி பெல்ட் பழைய அறை எல்லாமே போனோம். வீராணம் ஏரி சுற்றி ஒரு தரம் ட்ரைவ் பண்ணோம். பெரிய கோயிலுக்கு போனோம். கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு போனோம். காவேரி போய் கடலில் கலக்கிற இடம் வரைக்கும் போனோம். ஸோ அந்த 6 நாட்களும் பேசிகிட்டு இருந்தது ஃபுல்லாக சோழ வரலாறு, பொன்னியின் செல்வன், அதை கல்கி எழுதும்போது நடந்த விஷயங்கள். ஸோ வி ஜஸ்ட் ட்ரை டு திங்க் லைக் ஹவு கல்கி would have imagined the whole story. பட் அப்போவும் அந்த படம் மவுண்ட் பண்ணப்படுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி ட்ராப் பண்ணிட்டோம். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் இட், கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமாக எனக்கு தெரிஞ்சே அவர் இதை எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. ப்ராபப்ளி அதுக்கு முன்னாடி அவர் நாவலை முதல் தடவை படித்த போதே இதை சினிமாவை பார்க்கணுன்னு அவர் ஆசைப்பட்டுருக்கலாம். ஸோ தட் வே இது பல டெக்கேட்ஸாக இருக்கிற கனவு. 2018ல் நாங்கள் செக்கச்சிவந்தவனம் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் சார் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக கொடைக்கானல் போயிட்டு திருப்பி வந்து என்கிட்ட வந்து நம்ம அடுத்தாப்புல பொன்னியின் செல்வன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னார். இன்ஸ்டிங்டிவாக நான் வந்து எதுக்கு சார்னு கேட்கணும்னு நினச்சேன், ஆனால் கேட்கல.
ஏன்னா அவர் என்கிட்ட நம்ம பொன்னியின் செல்வன் பண்ணலாமான்னு கேட்கல, பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ இஃப் ஐ பிளிங்க் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு find other ways to get it done. I could be replaced, or more people could be brought to fill in where I couldn't rise up to the occasion. But உடனே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. ஓகே, இவ்வளோ கிளாரிட்டியோட இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறார், ஸோ பண்ணலாம் That அப்படிங்கிறது. is, let's do it அப்படின்ட்டு. We are doing it அப்படின்ட்டு. Yeah. He said அடுத்தாப்புல பொன்னியின் செல்வன் பண்ணுறோம். ஸோ இட் வாஸ் an information. It was not like, shall we do it? ஷால் வி டூ இட் ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டிட்டார் அவர். ஸோ அது அப்போது பேசி பேசி எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான முடிவு இதை 2 படங்களாக கொண்டு வரணுங்கிறது. ஏன்னா க்ரியேட்டிவாக இதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தது. 3 மணி நேரத்தில் இந்த கதையை சொல்ல முடியல, 6 மணி நேரத்துலேயே சொல்ல முடியல நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பட் 3 மணி நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியல. அது ஒரு ரொம்ப க்ரன்ச்டாக இருந்தது. அந்த கதையோட அழகும் அந்த கேரக்டர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பும் அந்த டைமில் இல்லை. ஸோ 2 படமாக எடுக்கணும்னு நினச்சது ஒரு மிக முக்கியமான முடிவாக இருந்தது. தட் டிஃபைன் த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டைல். தட்ஸ் வேர் த ஹோல் ஜர்னி ஸ்டார்டட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் day 1 ஃபார் திஸ் ஃபில்ம். That is after CCV. Yes. Okay. So, okay, ஒரு tangential question. So, இதுக்கு முன்னாடி that they've made பார்த்திபன் கனவு, yeah? The வைஜெயந்தி மாலெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு படம். I think it didn't do very well or whatever it is. நான் பார்த்துருக்கேன், சுமாராக தான் இருக்கும். Yeah, but why do you think அந்த படம் மட்டும் they were able to fit it into one, and you mean to say they were not doing it well? அதனால அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. எனக்கு அந்த படம் பெருசாக actually even I'm not a big fan of the film, but they did it, I'm saying. அப்படி பார்த்தா கிரேட் மூவிஸே பண்ணியிருக்காங்களே. மாயா பஜார் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் அது ஒவ்வொரு கதையோட இதை பொறுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாது, கல்கி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க. சிவகாமியின் சபதம் இன்னும் சுப்பீரியர் நாவல், பொன்னியின் செல்வன் அதோட சுப்பீரியர் நாவல்னு ஒரு கருத்து உண்டு அவங்களுக்கு. பார்த்திபன் கனவு ஆஸ் அ நாவல்னு எனக்கு படத்தை விட அதிகமாக பிடிக்கும். அது ஏன் ஃபிட் பண்ணாங்க? ஐ திங்க் கதையோட போக்கு தான். இந்த கதையோட வீச்சும் இதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற கதைக்குள்ளே நடக்கிற மாற்றங்களும் ரொம்ப அதிகம். குறுகிய காலகட்டமாக இருந்தாலும் அது ட்ராவல் பண்ணுற அகலம் ரொம்ப அதிகம். Right. So, in theory, supposing ஆழ்த்த கரிகாலன், நந்தினி, குந்தவை, வந்தியத்தேவன் அண்ட் இது அருண்மொழி, இந்த 5 பேர் அண்ட் அவங்கள சுற்றி மட்டும் almost like CCVன்னு வச்சுக்கலாமே. Could a movie have been made like that? Hypothetically கேட்குறேன். நல்லா இருந்திருக்குமான்னு தெரியல. ஓகே, பிகாஸ் பழுவட்டரையர் இல்லாமல் இந்த கதை இருக்க முடியாது, நம்பி இல்லாமல் இருக்க முடியாது. எவ்வளவு சின்ன கேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் வானத்தையும் பூங்குழலியும் இந்த கதைக்கு அழகு சேர்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதர்வைஸ் தகவல் சொன்ன மாதிரி இருந்திருக்கும். அந்த உலகத்துக்குள்ளே போன திருப்தி இருந்திருக்காது நமக்கு. ரைட், ஆக்சுவலி தட்ஸ் a good point. அந்த உலகத்துக்குள்ளே போன திருப்தி இருந்திருக்காது. That's a good thing. So you decide to split the novel into 2, இல்லையா? As in the movies into 2. And but at that point, that also means that what level was the writing? Because he's been writing it for a long time. As in various versions எழுதிட்டு இருக்காருல்ல, அந்த வெர்ஷன்ஸ் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒன் ஃபிலிம்கான வெர்ஷனா? எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ தட் இஸ் ஆஃப்டர் சிசிவி எழுத ஆரம்பித்த வெர்ஷன் தான் 2 படத்துக்கான வெர்ஷன். கரெக்ட். ரைட். ஸோ அப்போ தான் தேர் டிசைடிங் இதுதான் பிரேக் பாயிண்ட், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது பிரேக் பாயிண்ட், ஆல் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். கரெக்ட். ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் மோர் ஆஃப் அ ரீரைட், இல்லையா? டெஃபினெட்லி. பட் திருப்பி ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் a lot of character stuff that's எஸ். பட் எதை எடுத்துக்கிறது எதை விடுறதுங்கிற சேலஞ்ச் பல மாதங்களுக்கு தொடர்ந்தது. ஏன்னா இது ஒரு 5 வால்யூம் புக்கு, 100கணக்கான சாப்டர்ஸ் இருக்குது, 2000 பக்கம். அதை எப்படி ஒரு 200 பக்கம் ஸ்க்ரீன் பிளேயாக கொண்டு வர முடியும், 250 பக்கம் ஸ்க்ரீன் பிளேயாக கொண்டு வர முடியும்? அது தட் வாஸ் அ சேலஞ்ச். அதுக்கான டிபேட்ஸ் நடந்துகிட்டே இருந்தது, இதை வச்சுக்கலாமா வச்சுக்க வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு. பட் தட் வாஸ் அ வெரி க்ரூஷியல் டெசிஷன். நான் 2 படமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாதையில் தான் போனோம். பட் அது அந்த மொமெண்ட்டு தான் முக்கியமான மொமெண்ட். ரைட். ஸோ ஸோ மணிரத்னம் அண்ட் இளங்கோ குமரவேல் sat and jammed and அந்த முதல் kind of draft happened, and then Jayamohan came in. Yes, and Mr. Jayamohan had already worked on the story before. அவருடைய but that was a one but அவருடைய contribution already இருந்தது கதையில. So at the right point he came back to the discussion. Okay, திரும்ப ஒரு தடவை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் எழுதுறதுக்காக வந்தார். Okay, done. இது வந்து once the script got ready, that was when roughly 2018 end 2019 beginningல
Okay. We knew it was taking shape. Okay. 2019 pretty much full-ஆ இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் தான். ஓகே ஸோ ஆஸ் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வாட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த படத்துக்கான ஆர் ராதர் இந்த படங்களுக்கான எஃபர்ட்ஸ் என்ன வித்தியாசம் லைக் ஃப்ரம் த மெனி அதர் ஃபிலிம்ஸ் தட் யூவ் டன் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி we've talked about what an executive producer does, so let's not get back into that. That interview is there, but what was the decision that you took? Okay. Like I told you. Just to add one thing, as in, was it just like another film but a more complicated thing, or was it a totally different animal? Okay. So the minute boss told me that we are going to do Ponniyin Selvan, like I told you, மலைப்பா இருந்தது வேண்டாம் நினச்சேன். But then immediately I said, how would you like to go about it? So ரெண்டு படமாக பண்ணுறோங்கிற பேச்சு வந்தது. இந்த இம்மீடியட்டாக எனக்கு தோணின ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்கேலிங் அப். ஏன்னா ஆஸ் அ டிரெக்டர் அவர் எப்போவுமே அவர் எஃபிஷியன்சியை ரொம்ப முக்கியமாக மனசில் வச்சுட்ருப்பார். யாருடைய திறமையும் யாருடைய நேரத்தையும் அப்புறம் பணத்தை வீணடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுல அவருக்கு ரொம்ப அக்கறை உண்டு. அப்போ தான் பெஸ்ட் க்ரியேட்டிவ் எனர்ஜி சேர்ந்து வருங்கிற அந்த எண்ணம் கொண்ட டைரக்டர் அவர். பெரிய படங்கள் நிறைய எடுக்க போகும்போது இப்போ டைரக்டர்ஸாக இருக்கிற அவருடைய பழைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் திரும்ப வந்து அவருக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இந்த படத்தில் பிஜாய் வந்து ஒர்க் பண்ணார், அழகம் பெருமாள் முந்தி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, ஷாத் வந்து ஒர்க் பண்ணுவார். ஐ மீன் யூ ஆல்வேஸ் ஹேட் ஹிஸ் எக்ஸ்-ஏடிஸ் கம்மிங் இன் அண்ட் சிப்பிங் இன். பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டேக் தட் ஃபார் கிராண்டட். ஏன்னா இது ஒரு லாங் ஜேர்னின்னு இமீடியட்டாக தோணுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது முழுக்க கமிட்டடாக அவருக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கணும், அதே நேரத்தில் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஒரு பெரிய டீம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணேன். ஸோ ஸ்கேலிங் அப் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டெசிஷன். வழக்கமாக எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வச்சுப்போனால் இதில் அதை விட அதிகமாக இருக்கணும். What is it, 2x? Yeah, more like 3x actually. 3x, okay. So scaling up was the main decision. And அந்த வகையில் கூச்சப்படாமல் ஒரு சில விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஒன்று மெத்தாடிக்கலாக இருக்கிற பீப்புள் தான் வேணும். அது கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கணும், கரெக்டாக ஃபாலோ அப் பண்ணணும், மறந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. பட் பேசிக்லி வாண்டட் நர்ட்ஸ் டு take over the world. And luckily or unluckily, just before the film started, we discovered some corruption in the system. So weeded it out. Because இவ்வளோ பெரிய படத்தில் போகும்போது அந்த மாதிரி பில்ஃப்ரேஜ் எங்கேயாவது இருந்தால் அது இட் வில் லீக் அஸ் டு டெத்துன்னு தோணிச்சு. ஸோ தெர் இஸ் அ தியரி, ஒரு 5% வரைக்கும் திருட்டு போகலாம், ஒத்துக்கலாம். ஐ வாண்டட் டு கீப் இட் அட் 0. ஸோ ஏன்னா இவ்வளோனா சேர்ந்து போகிறோம் அப்படிங்கும்பொழுது யூ ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் யுவர் கலீக்ஸ் அண்ட் தே ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் யூ. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஐ வாண்டட் people to walk out of this project with pride and satisfaction. So the mental and physical health we had to ensure was good. So இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸில் இருந்தது. We wanted to support each other. ஒருத்தருக்கு சின்ன சின்ன தப்புகள் நடந்தால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறது. அண்ட் லாங் ரனில் இப்போ படம் முடிஞ்சு இப்போ எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகிறோம்ல, ஐ டிட் சம்திங் குட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லோரும் போகணும். என்னடா அது அப்படி அப்புறம் இத்தனைனா ஒர்க் பண்ணதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போய்டும்னு தோணுச்சு. ஸோ வாண்டட் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட். இது எதுவுமே கிரியேட்டிவ் டெசிஷன் கிடையாது. இது படம் நல்லா வரணும் வரக்கூடாதுங்கிறது அது வேறு டாபிக். ஐம் ஒன்லி டாக்கிங் அபவுட் த ஒர்க்கிங் என்வாயன்மெண்ட். த ஒர்க்கிங் என்வாயன்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி வாண்டட் டு செட் தட் ரைட். ஸோ அந்த வகையில் சரியான ஆட்களை ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினோம். ப்ரொடக்ஷன் டீமோட காம்போசிஷனை கொஞ்சம் மாற்றினோம். வழக்கமாக we'll have managers and an executive producer. In the tharava we expanded the line production team, okay, which comes in between basically. Right. So you're on top, and under you have who? Line producers. Okay. I have you met all of them. Bharani, okay, Abhinav, okay, Riya, Ashi. Okay. Okay. Then I have all the managers with them. They're all senior guys, union guys. They know the rates and everything. But the line production team pretty much walks with me day in and day out to think about the whole process. Richard Hamming நீ படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். your research திட்டு மாதிரி இருக்குது தமிழில், நீயும் ரிசர்ச்சும் அப்படின்னு. பட் ஸோ நாலேஜ் நிறைய இருந்தால் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு அவர் சொல்லியிருக்காருல்ல. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இன் தட். அந்த வகையில் வி வாண்டட்
டு மேக் ஷுர் வி நியூ வாட் வி வர் டூயிங். உதாரணத்துக்கு எழுதப்படுற ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரு சில பேர் தான் எப்பவும் படிக்க முடியும். நடிகர்களுக்கு அவங்க போர்ஷன்ஸ் போகும். சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் இப்போ டிஓபி ரவி வராரு, ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் தரணி சார் வராரு, அவங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக படிப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களுடைய ஒர்க் இருக்க ஏகா காஸ்டியூம் பண்ணுறாங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் படிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். இந்த படத்துக்கு ஐ ரெக்வெஸ்டட் பாஸ் டு லெட் மை லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்சோ ரீட் த ஸ்கிரிப்ட். ஸோ யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி இங்கே வந்து 10 குதிரை வேணும், அங்கே 50 பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்களும் திங்க் பண்ணணும். ஸோ டைரக்ஷனும் ப்ரொடக்ஷனும் இந்த தடவை சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். This is the first time you're doing this. Yeah, so they all read the script. So like you obviously read the script, but the people under you typically don't read the script. Typically they don't. Okay, they just get day-to-day instructions from you. Yes. Okay. அவங்களாவே ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. இந்த தடவை த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹேட் டு ரீட் த ஸ்கிரிப்ட். அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இருந்தால் தான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுங்கிறதுல ஒரு நாங்கள் ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு ரூலாக போட்டுட்டோம். And did that pay off? Can you give me an example of why that helped? இப்போது உதாரணத்துக்கு காஸ்டியூம்ஸ் எடுத்துக்கலாமே. ஒரு வார் நடக்க போகுது அப்படின்னா அதில் 2-3 வெவ்வேறு வார் குரூப்ஸ் இருக்குது. பல்லவன் ஆர்மி இருக்குது, சிங்களா ஆர்மி இருக்குது, ஆதித்ய கரிகாலனோட படை இருக்குது, அதில் கொஞ்சம் சுந்தர சோழரோட படை இருக்குது. இது தவிர காலாட் படையினர் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் இருக்காங்க. இவங்களில் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு தைக்கணும் அப்படிங்கும்போது the costume team might have its own logistical issues. They'll tell the production team, எங்களால் இவ்வளோ பண்ண முடியாது, நீங்கள் ஷூட்டிங்கை 2 நாள் கழிச்சு வச்சுக்கோங்க. But if the production team is aware of what is being shot and in which angle we are going to shoot, they can assure them, இல்லை நீ முதல்ல ஆதித்த கரிகாலன் டீம் மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கோ, நம்ம கேமரா இந்த பக்கம் திருப்பறதுக்கு 2 நாள் ஆகும், அந்த டைமில் பல்லவ ஆர்மி வரலாங்கிறது. இந்த டெசிஷனை சம்டைம்ஸ் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருக்குள்ள சண்டை வந்துடும். அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியுங்கிறதுனால இது பேசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. இது ஒரு டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள், நான் சொன்னது ஒரு ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள். Yeah, that's what I wanted, because I wanted something. You mentioned an abstract point. I just want this made it very concrete. So going forward, do you think this is a good way to function? 100%. Like not just for big productions, 100%. But again, Richard Hamming, change is important for progress. Change இருந்தாலே progress இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. But if you want to progress, you have to change. So I think we've established this technique. One of the things in mega productions is like you know, even in smaller productions, different people might think இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். They might let their individual egos get in the way. நார்மலாகவே ஒரு படத்தில் ego management is a big thing for anybody. This must be like 10 times that. Not at all. Ego management நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு ஈகோ இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இஃப் you're saying that படங்களில் ஈகோ மேனேஜ்மெண்ட்டே கிடையாதா? லைஃப்லேயே இருக்குது. பட் அது நான் அதை பற்றி சொல்லலை. பட் கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த சென்ஸில் வருதுங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிட்டாக்க, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அங்கே ஈகோவா இல்லையான்னு ரொம்ப கிளியராக போயிடும். இஃப் திஸ் பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் கோன் டு கம் வித் என்தூசியாஸ்டிக் சஜஷன்ஸ், பட் வேணாம் அப்படின்னா விட்டுருவாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ குட் டயலாக். இவங்க கொஞ்சம் கடி தான் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வரதுக்கு முன்னாடியே கிரிக்கெட் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சு அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விட்டா இன்னும் பெட்டர். யூனோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய படத்தில் ரோபோட்ஸ் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யூ வாண்ட் பீப்புள் ஹூ திங்க், யூ வாண்ட் பீப்புள் ஹூ வில் கான்ட்ரிபியூட். I'll give you an example where there is this big production decision we had to take. மத்திய பிரதேஷ்க்கு போக போகிறோமா இல்லையா, இல்லை அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ஹைதராபாத்லேயே செட்டில் எடுக்க போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐம் மீட்டிங் பாஸ் எவ்ரி ஈவினிங் அண்ட் we are sitting down with the set design and saying இங்கே பண்ணிடலாம் இப்படி பண்ணிடலாம் whatever. At some point he said okay, let's do it. அப்போ கார்த்தி நான் மீட் பண்ணேன். கார்த்தி அவரோட எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டு சைக்கிளில் திரும்பி வந்துட்டு இருந்தார். ஹி ஆஸ்க் மீ எப்போ நம்ம மத்திய பிரதேஷ் போகிறோம். நான் சொன்ன நம்ம போகல, நம்ம இங்கே தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஹி சைட் அண்ட் செட், சார் எத்தனை வருஷமாக ட்ரீம் பண்ணியிருப்பார், அவர் ஆசைப்படுற லொக்கேஷனில் பண்ண முடியாமல் போகிறதில்ல அப்படின்னு. That just got me thinking. So I went back and reworked, and next day I told boss that maybe we should go to that place. We'll figure out a way to get the permission and everything sorted. So கார்த்தி அவர் ஹீரோ, அதனால அவர் சொன்னதை நான் கேட்டேங்கிறது கிடையாது. அவருக்கும் இதில் அவர் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர் அண்ட் ஹி வாஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பிஃபோர்.
அண்ட் அவருடைய ஐடியா கம்ஸ் ஃப்ரம் அ குட் பிளேஸ்ங்கிறது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுனால தானே பண்ண முடியுது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் மேனேஜிங், இட்ஸ் அபவுட் டேக்கிங் இன். அண்ட் நான் கார்த்தியோட ஐடியாவை எடுத்துக்கலன்னா அவர் என்கிட்ட கோவப்பட மாட்டார். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ an எக்ஸாம்பிள். Right. So apart from this, once the production, like I just wanted to tell me, like in the two parts madri, like pre-production, that is till the day you hit the shoot, what were the big changes in the system that you have evolved over time for this production office, and once the shoot started, what were the things that you ஒன்ஸ் அகேன் ரிச்சர்ட் ஹேமிங். ஒர்க் அவுட் ஆற விஷயங்களை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது உங்களோட ஈகோ மாதிரியும் தற்புகழ்ச்சி மாதிரியும் ஆகிடுங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லாமல் இருக்காதீங்க. ஏன்னா the point of sharing knowledge is about telling people what worked. Right. There might be 100 ways it wouldn't have worked. அது ஒவ்வொன்றையும் நான் இது பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனேன், இது பண்ணி தப்பானேன் அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் இது ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்குங்கிறது அவருடைய பாயிண்ட்டை. தப்புகள் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பட் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு சம்திங் தட் ரியலி ஒர்க் ஃபார் அஸ். இந்த படத்தோட எடுத்த ப்ராசஸ்லேயே நிறைய ரூல்ஸ் நாங்களே டெவலப் பண்ணிட்டு வந்தோம். இது வி பிக்ட் அப் ஆல் த குட் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் யோசிக்காமல். உதாரணத்துக்கு முதல் ஷெட்யூல் நாங்கள் தாய்லாண்டில் போய் பண்ணினோம். தாய்லாண்டில் எடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறதே ஒரு ஃபஸ்ட் டெசிஷன். நான் தாய்லாண்டு ஏற்கனவே ரெக்கி பண்ணியிருக்கேன், சாரை வேற ஒரு படத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கேன். ஆனால் அங்கே வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, கதைப்படி வர இலங்கைக்கான இடங்களும் இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமாக அங்கே வந்து சப்போர்ட், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ரொம்ப அதிகம். the local system. I'm talking about stunt actors, dupes or art teams. அங்கே காஸ்டியூம் தைக்கணும்னா ரெடி பண்ணுறதுக்கு அனிமல் ட்ரெயினர்ஸ், அங்கே எக்யூப்மெண்ட், ஃபில்ம் மேக்கிங் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில், அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஆக்சுவலி மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் தான் பேங்காக்குக்கு. ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள். அண்ட் அங்கே நிறைய அனிமல்ஸும் இருந்தது, நிறைய காடு, குகை, ஆறெல்லாம் கிடச்சிது. முதல் ஷெட்யூல் நாங்கள் அங்கே தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே நான் பார்த்தது என்னென்னா, த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தட் வேர் யூஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட் ஒரு ஸ்டாகரிங் நம்பர். முதல்ல ஒரு பெரிய டென்ட் போட்டாங்க. அதில் 10 பேர் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துக்கிறான், 10 பேர் சாப்பாடை பார்த்துக்கிறான், 10 பேர் இதை பார்த்துக்கிறான். த திங் இஸ், பெரிய படங்களுக்கான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் அவ்வளோ டேலண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரே டைமில் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுல இருக்கிற கஷ்டம். அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அதை செய்கிறதுக்கான வசதி இருக்கும். சின்ன படத்தில் உங்களால் இவ்வளோ பேரை யூஸ் பண்ண முடியாதா இருக்கும். பெரிய படங்கும் போது உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். இத்தனை பேரை கூட்டு வந்து உட்காந்து because you have the budget. You have the budget. So we wanted to first understand that. Give you an example. டிப்பிக்கலாக இப்போ நம்ம ஷூட்டிங் போகிறோம்னாக்க கார் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நிறைய தப்பு நடக்கும். வேலையை முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் கிளம்புவார், அவருக்கு கார் வரும், கார் கதவை தட்டா உள்ளே ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருப்பார் ஏற்கனவே. இல்லைங்க நான் இந்த காஸ்டியூம் தைக்கிறதுக்காக, அப்போ நீ போ மேனேஜர் வேற ஒரு வண்டியை கூப்பிடுவார். அது நான் இப்போ ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கேன், பை நான் மேனேஜருக்கு ஈகோ ப்ராப்ளம், ஒரு வண்டி தப்பாக அதெல்லாம் ஓடி அன்னிப்போ நான் வேறு வண்டி அனுப்பிக்கிறேன். ஸோ இவென்ச்சுவலி த ஹோல் திங் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஏர்போர்ட் போக வேண்டிய ஒரு வருவார், அவருக்கு வண்டி இருக்காது, அப்போ இந்த காஸ்டியூம் மேலே இறக்கி விட்டுட்டு அதில் அனுப்பி விடுவாங்க. தாய்லாண்டில் நான் பார்த்தபோது தெர் இஸ் ஒன் கிளாரிட்டி. யாருக்கு எப்போ எந்த வண்டி போகுது, இட்ஸ் வெரி ஓல்டு ஹாலிவுட் சிஸ்டம். வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு அப்சார்ப் தட். நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துக்கிறவரை அவங்களோட ஒர்க் பண்ண சொல்லி உட்காந்து வச்சோம். ஸோ படம் ஃபுல்லாக எந்த வண்டி யாருக்கு போகுது, அவர் நம்பர் என்ன, அது எத்தனை நேரம் பிரேக் இருக்கும், அந்த டைமில் அதை வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை மணிக்கு திரும்ப வரணுங்கிறதுல ஒரு கிளாரிட்டி கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ யாருக்குமே இவருக்கு எந்த வண்டி போகுது, எங்கே எத்தனை மணிக்கு வரும், அந்த குழப்பமே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் காட் எவ்ரி திங். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்கிறேன், அந்த எஃபிஷியன்சியை கொண்டு வரதுக்கு. We just borrowed that idea from them and brought it back here. சரி, இந்த டைப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம், இதுக்காக வெக்கப்படக்கூடாது, எதுக்கே இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, ஒரு வண்டியை போட்டு அனுப்ப வேண்டியதானே. இல்லை, we wanted everything to be charted out. And the other thing that we wanted to do was, எல்லாரோட டைமும் ரொம்ப ப்ரீமியம் இங்கே. ஸோ ஒரு மீட்டிங்க்கு யாராவது வராங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டாக வரணும். அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு போகும்போது மீட்டிங் ஆரம்பித்ததுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்டேட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும், இல்லாட்டி அந்த மீட்டிங் நடக்கவே இல்லைங்கிறது தான் பாயிண்ட்டு. ஸோ வி வாண்டட் டு மேக் ஷுர் தட் ஹேப்பன். எந்த பிரச்சனைக்கு எப்போ பேனிக் பண்ணணும், ஸோ எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது, இது சின்ன விஷயம் இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இது பெரிய விஷயம் இப்போயே பார்த்துக்கணுங்கிறதையும் தாண்டி
இது 6 மணி நேரத்தில் தேவைப்படுது, இது 2 நாளில் தேவைப்படுது, இது அடுத்த வாரம் தேவைப்படுது, அதுக்கான வேலைகளை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறது எப்படி. ஸோ எவ்ரி திங் பாயில் டவுன் டு ரைட்டிங் டவுன் த ப்ராசஸஸ் அண்ட் ஷேரிங் வித் ஈச் அதர். இதெல்லாம் இந்த படத்தில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டே தான் வந்தோம். ஸோ நீங்கள் வந்து you're talking about the இது that is அந்த production side of things. So were you also involved with the casting and all that kind of stuff? Some of the decisions go hand in hand, right? Like you are your opinion is sought, or you volunteer your opinion about who could play which role and everything. And same way technicians ulla varumbodhu typically two departments kind of work very closely with production. ஒன்று வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ரைட், இன்னொன்று காஸ்டியூம்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையானதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும், அவங்களுக்கான மெட்டீரியல் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும், எந்த இடத்துல உட்காந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வருது, எப்படி அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட் இருந்தே ஆகணும். ஸோ யூ நேச்சுரலி ஒர்க் வித் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் க்ளோஸ்லி இன் தட் சென்ஸ். So this just to divert from this, இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் that you're talking about, இது வந்து ஒரு ரொம்ப like highly oiled machine மாதிரி you're talkingல, but that is typically not how any film like I don't want to blame any why or what அந்த மாதிரி கொண்டு வரல, but why don't more people do this? It's like it makes sense that to work like this. Why do you think it doesn't happen? Like what you're talking is absolute common sense. Yeah. And plus a lot of like planning and this and that kind of stuff. Why doesn't this happen? Like in it happens, definitely happens. It's not like this is the only place it happens. But why doesn't it happen more? And why doesn't it happen? Buddy, இது 2023 1916ல இன்டாலரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. I hope you've seen the film. Yeah, Griffith. அந்த ஸ்கேலும் அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸும் அதில் இருக்கிற காஸ்டியூம் ஆர்ட் ஒர்க்கும் இன் கேமரா எஃபெக்ட்ஸும் ஸ்டாகரிங் ஒர்க். ஸோ ஃபில்ம் ப்ரொடக்ஷன் எப்போவுமே அதுக்கான அது இவால்வ் ஆகிட்டே தான் வந்திருக்கு. அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் ரெட் அசோகமித்ரன்ஸ் கரைந்த நிழல்கள், அது இங்கிலீஷில் என்ன ஸ்டார் கிராஸ்டா? I don't know. I've read one where he talks about his experience with Gemini. அது நான் ஃபிக்ஷன். நான் சொல்றது அவருடைய நாவல். இல்ல, கரைந்த நிழல்களில் முதல் சாப்டர்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலைக்கு போகிறத பற்றி எழுதியிருப்பார். அவர் மாம்பழத்தில் ஒரு வீட்டில் இருப்பார், நடுத்தர வழக்கத்துக்கும் கொஞ்சம் கீழே அவருடையது. ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிற வீடு. காலையில் 3:45 அவர் எந்திரிச்சு மற்றவங்க மேலே படாமல் மெல்ல நடந்து போயிட்டு குளிச்சுட்டு வெளியே வந்து இருக்கிற காரில் ஏறி போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறத பற்றி எழுதியிருப்பார். அவுட்டோர் ஷூட்னா அவர் சொல்கிறது வந்து விருகம்பாக்கத்துலேயோ எங்கேயோ அந்த டைமில். த பாயிண்ட் இஸ், இங்கே பாணி சார் ஒர்க் பண்ணார். ஐ ஹோப் யூ மெட் ஹிம். யுவி பாணி. 1950ஸ்லேருந்து மூவிஸில் இருக்கிறார். அவர்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன், இப்போ ஷூட்டிங் இருக்குது அல்லது இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறோம். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லேட் 90s, செல்ஃபோனுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்போல்லாம் எப்படி ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சுன்னா சொல்லுவீங்க, அப்போ ஐ ஹேட் ரெட் திஸ் நாவல், எக்ஸாக்டாக இதில் என்ன நடக்குமோ அதான் நடக்கும். காரில் போய் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் சொல்லுவாங்க. 4 மணிக்கு பிக்கப் பண்ண போகிற வீட்டில் அவர் குளிச்சு ரெடியாக இருப்பாங்க. அங்கே போய்ட்டு ஷூட்டிங் இல்லைங்க, மழை பெய்யுது. 4:15 அடுத்த வீட்டுக்கு போய்ட்டு ஷூட்டிங் இல்லைங்க. எல்லாருக்கும் சொல்லி முடிச்சுட்டு 7:30 மணிக்கு ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு திரும்பி வருவார். த திங் இஸ், ஓவர் த இயர்ஸ், ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் இன்டாலரன்ஸ், through your Gone with the Wind, Ben-Hur, Chandralekha, Mughal-e-Azam, Jodha Akbar, Bahubali, இப்போ வரைக்கும் நம்ம டெக்னாலஜி பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கு. நம்ம கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது ஒர்க் இன்னும் ஈஸியாக தான் இருக்கணும். ஆனஸ்ட்லி அப்போவே இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம ஏன் பண்ண முடியாது? ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹவ் டு எம்ப்ரேஸ் டெக்னாலஜி, யூ ஹவ் டு யூஸ் கம்யூனிகேஷன், இருக்கிற எல்லா டிவைசஸையும், இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸையும். ஸோ யூ செட் இட்ஸ் காமன் சென்ஸ், பட் ஐம் சேயிங் இட்ஸ் அ நெசசிட்டி. ரைட். 160 வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கும் மெனி ஆஃப் அஸ். ஒன்று வந்து காஸ்டியூம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும், இன்னொன்று ஆர்ட் பர்ச்சேஸ்க்கு மட்டும். ஸோ யாருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் போயிடக்கூடாது. இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் வேலை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குங்கிறது ஒரு பேசிக் ரூல். ரைட். வாஸ் தேர் எனிதிங், யூ செட் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து தாய்லாண்டில் பண்ணீங்க, அங்கேருந்து were there any learnings that you brought back to India? Yeah, apart from their efficiency and the way they manage the production part of shoot, எங்களுக்கு யாரு?
the Thailand line production team. Okay. So that was a separate line production team. Yeah. Okay. Okay. Yeah. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வெவ்வேறு லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த ஊருடைய பெர்மிட்ஸ், அந்த ஊருடைய They know the rules and all that. yeah, rules and அவங்க யூனியனில் பெஸ்ட் டேலண்ட்டை டேப் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு யாரால முடியும். அதையும் தாண்டி யூ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் யுவர் ஓன் யூனிட். ஈச் யூனிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஈச் ஃபில்ம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ முதல்ல அங்கே ஒர்க் பண்ணும்பொழுது அவங்க ஒர்க்கிங் ஸ்டைல்லேருந்து எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் தவிர எங்களால் எங்கள் யூனிட்டை பற்றியே கூட கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சுது. டே 3 நாங்கள் PS2ஓட சீன்ஸை ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். படம் ஆரம்பிச்சு ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 2019 டிசம்பர் 9ஆம் தேதி ஷூட் ஆரம்பித்தோம். 11ஆம் தேதி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்த காட்சிகள் வந்து PS2க்கானது. விச் சிம்பிளி மீன்ஸ் இந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் ரீஷூட்லாம் பண்ண முடியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளோ பேரை திருப்பி சேர்த்து கொண்டு வர முடியாது. அவங்களுடைய லுக்கும் அதுக்காக கிடைக்கிற அந்த ஆர்ட் பேக்ரவுண்டும் திரும்ப கிடைக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ வி ஹேட் டு மேக் ஷுர் தட் இந்த பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண முடியாது இந்த படத்தில். ரீஷூட்லாம் ரூல்ட் அவுட். இன்ஃபேக்ட் PS1 அண்ட் PS2ஓட மொத்த ஷூட் நாங்கள் செப்டம்பர் 21 முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் VFXக்காக எடுக்கப்பட்ட ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குமே தவிர நடிகர்கள்லாம் முடி வெட்டிட்டு அடுத்த படங்கள் பண்ணி அது ரிலீஸ் ஆகி அவங்க அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாலாம் ஓடிடுச்சு எல்லாருக்குமே. ஸோ தாய்லாண்டில் ஷூட் பண்ணும்போது நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம், இது சின்ன எரர்ஸ்க்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ எடுக்கும்பொழுதே வி ஹேவ் டு பி கிளியர் அபவுட் வாட் வி வாண்டட். ஸோ அதுக்கு நானி சாரும் மணி சாரும் ரெகுலராக தேவர் கம்யூனிகேட்டிங். ரஷ்ஷஸை பொறுத்து எடுக்கிற சீன்ஸை பொறுத்து. He was in Madras. No, he was in Madras. But Yeah, you can, yeah. அதான் சொல்கிறேன், இப்போ டெக்னாலஜி. Yeah, no, as in he wasn't there, இல்லையா? So it's he wasn't there இல்லை. பட் இஃப் யூ ரீட் அபவுட் த மேக்கிங் ஆஃப் லாரன்ஸ் ஆஃப் அரேபியா, அவங்க ரஷ்ஷஸ் பார்க்கறதே அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராசஸ். ஆமாமா, because you have to develop it and all that kind of stuff. நம்மளும் ஃபிலிம்லலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொண்டு போய் மெட்ராஸில் லேபில் டெவலப் பண்ணிட்டு அது திருப்பி டெலிசினி பண்ணி வருது. நான் டெலிசினிக்கு முன்னாடி இன்னும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். ஸோ யூனிட் பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேல அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொன்று இந்த படத்தை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்களே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. உதாரணத்துக்கு தெர் இஸ் அ சீன் இன் PS1 வேர் வந்தியத்தேவனும் அருள்மொழிவர்மனும் ஒரு ரிவரில் விழுந்துருவாங்க. அங்கே ஆபத்து உதவிகள் அவங்களோட சண்டை போடுவாங்க. ஸோ யானை மேலே ஊமராணி வந்து காப்பாற்றுவாங்க. அந்த சீனில் நடிகர்கள் தண்ணிக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து சொல்கிறாரு, ஷான் சரிங்க சார், ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம். அருள்மொழிவர்மனுடைய அந்த நகை அதோடைய டூப் நாங்கள் கொண்டு வரல, இது அவரோட ஆக்சுவல் தங்க நகை. அண்ட் ஐ கான் அலோவ் தட் டு ஹேப்பன். அது பல லட்ச ரூபா வேல்யூ உள்ளது. அவர் தண்ணிக்குள்ளே போகிறாரு, ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு. அந்த பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு புலி நகம் போட்டு அது தண்ணியில் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு யார் பொறுப்பு? ஸோ ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி அப்செட். எப்படியாவது கொண்டு வாங்க அது எங்கேருந்தாவது வரணும். பேசிக்கலி நாங்கள் ஷூட் பண்ணுற இடத்துக்கும் பேஸ் கேம்புக்கும் நடுவில் ஒரு போட் ஜேர்னி வேறு இருக்குது. ஸோ த லைன் ப்ரொடியூசர் சொல்கிறார், இந்த போட் போயிட்டு வரதுக்கு டீசல் இவ்வளோ செலவாகும், இஸ் இட் ஒர்த் இட் ஸ்பீட் போட்டில் போயிட்டு வரதுக்கு? த குட் திங் இஸ் டைம் வைஸ் இட் வாஸ் கோன் பி ஓகே. அது வரதுக்குள்ளே இங்கே நாங்கள் மற்ற காட்சிகள்லாம் எடுத்துருவோம். இவர் தண்ணியில் இறங்கும்போது டூப் நகை போட்டலாம். ஸோ யூ ஹேட் டு ஃபிகர் அவுட், இவ்வளோ செலவு பண்ணலாமா இப்போ வேண்டாமா? ஐ செட் ஓகே. ஸோ டூப் நகை வந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் கரெக்டாக இப்போ தண்ணியில் இறங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னா கரெக்டாக மாலையை மாற்றி விட்டாங்க அவருக்கு. அவர் உள்ளே போனார், சேஃபாக இருந்தது. ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, இது போல் தவறுகள் நடக்கிறது இந்த படத்தில் அலோவ் பண்ண முடியாது. வழக்கமாக ஏன்னா லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்குது. அது ரீச் ஆகிறதுக்காக பல பாதைகளை தாண்டி போக வேண்டியிருக்கு. இப்போது ஆரேபுரத்தில் ஷூட் பண்ணுறோம், எங்கள் ஆஃபீஸில் சட்டையை வச்சிட்டோம்னாக்கா ஒருத்தர் ஸ்கூட்டரில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஐம் ஒன்லி டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்கேல் அண்ட் எவ்ரி திங். பெரிய படங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எப்போவுமே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஹேட் டு பிகம் மோர் அண்ட் மோர் மெத்தாடிக்கல், என்ன வேணும் வேணாங்கிறதுல. பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிரெக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன். த காஸ்டியூம் டீம் வாஸ் ஆல்சோ அவுட்ஸ்டாண்டிங். இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலை ஹேண்டில் பண்ணுனாக்கா அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும். லுக் அட் த ஆர்ட் ஒர்க். எல்லாமே லிட்டில் ஆர்மிஸ் மாதிரி இருந்திருக்கும். லைக் எஸ், அண்ட் couple of things we had to ensure as direction and production team ஓட முக்கியமான வேலை என்னென்னா, அந்த கம்யூனிகேஷன் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுங்கிறது. நாட் ஜஸ்ட் யூஸிங் ஆல் த டிவைசஸ் அண்ட் த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒருத்தர் போய் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வராங்க, அங்கே இங்கெல்லாம் பேஸ் கேம்ப் வைக்க போகிறோம், இங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ண போகிறோன்னா நான் போகிற வரவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு படம் போட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தேன்.
காஸ்டியூம் டீமில் வராங்கனாக்கா இங்கே பாரு உன்னோட கேம்ப் இங்கே இருக்கும், நம்ம ஷூட் பண்ண போகிற இடம் அது, இங்கே சாப்பாடு போடுவோம், இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த போட்டில் நீ இங்கே வரணும், உனக்கு இந்த போட் நம்பர் தர 3 போட்டு தரோம் வாட் எவர். ஸோ த ஹோல் திங் ஹேட் டு பி டோல்ட் அகைன் அண்ட் அகைன். அட் சம் பாயிண்ட் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேனாலாம் கொடுத்து காமெடிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, படம் வரைஞ்சு காட்டுங்க அடுத்து எங்கே போகிறோம். The thing is, when you walk into this location, என்னது அப்படின்னு ஆகிடக்கூடாது. You already have a sense of where your work is going to happen. அந்த வகையில் we pick this up from Thailand again. Right. How they explain to you. நீ இங்கே இருப்ப அங்கே இருப்ப. ஸோ அப்படியே காப்பி அடித்தோம். Right. So, just to go back to that point about the diesel செலவாகும், it, you know, சொல்கிற போது it doesn't seem like that big a deal. Like என்ன டீசல் செலவு தானே, லைக் ஒரு அதில் என்ன பெரிய விஷயம். ஸோ 26,000 ரூபா என்னமோ. So what 26,000. Yeah. So why does that become a factor? Is it the It's time? a big factor. It's a lot of because money. once these things add up, it like many of these இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தா then it adds up அந்த மாதிரியா? இதே 26,000 ரூபாய் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஹோட்டல்காரங்களோட அன்றைக்கி காலையில் பேரம் பேசியிருப்போம், அல்லது வேணும்னே லேட் நைட் ஃப்ளைட் யாருக்காவது புக் பண்ணியிருப்போம். அது அப்படி தூக்கி வீணாக்குறோமேங்கிற ஒரு வருத்தம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Right. ஆர் ப்ராபப்ளி கேமராமேன் வேற ஒரு லென்ஸ் கேட்பாரு, அதுக்கு இந்த பணம் இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ each rupee counts. Yeah, no, that's just like wonderful because like சொல்றது, because you think that big productions na they have that luxury of spending la, but you're actually trying to say that every rupee counts. It's like it just, that's how you bring the you go back to old studio systems. அங்கே காசை வீணாக்குறவங்க யாருக்கும் ரொம்ப நான் இங்கே தாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஐ திங்க் த்ரோயிங் மணி இஸ் அ சைன் ஆஃப் யுவர் ஈகோ அண்ட் அரகன்ஸ். அது இருந்தாக்க சரி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் now இதில் வந்து your role, because you have a lot of people to execute, you're at the top of the pyramid இல்லையா, like as the production pyramid, like you have several people to do this, so you're kind of, do you also have to like take calls on a regular basis or just supervise like a manager? I wanted decisions to be routed through us. Okay. Because ultimately the buck should stop with one person. And that's you. Better that way. பொறுப்பெடுத்துக்கிறது பெட்டர். தவறுகள் நடந்திருக்கு, அதெல்லாம் என் தப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இல்லைனாக்க, ஸோ ஐ காட் யூர் பேக்குங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நான் கொடுத்தா தானே என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து தைரியமாக டெசிஷன் எடுப்பாங்க. என் பாஸ் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அவர் ஹீஸ் நாட் கோன் டு லூஸ் ஹிஸ் ஷர்ட் ஓவர் தட். ஹீஸ் கோன் சே ஓகே ஃபிக்ஸ் இட். அதே மாதிரி தான் நானும் என் டீமோட ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு யூ ஹேவ் டு டேக் ஓனர்ஷிப் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் ஆன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Look at Ravi Varman or Tarni sir. Where can they hide? Ultimately, camera work எப்படி இருக்குன்னாக்கா அது அவரோட பொறுப்பு தான். ஆர்ட் எப்படி இருக்குன்னா, அவருக்கு எத்தனையோ ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க, நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் எல்லாம் அவருடைய பொறுப்பு தானே. அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷனில் எது நடந்தாலும் அந்த பொறுப்பு யாருக்கிட்டே அது வரணும்ல. Right. So you have this privileged seat at the stadium, so to speak. No, it's more like a non-strikers thing where you know what is going to happen and you facilitate it. Right. Because I travel with the boss. I stay in the same hotel as the boss. We have dinner together. The first person he meets is me and the first person I meet is him. Kalayla we catch up, we drive to the location together. நடுநடுவில் ஷூட்லேயும் நான் போய் பேசிட்டு வரேன். லன்ச் டைமில் வி மீட், ஷூட் முடிஞ்சோடனே வி ட்ராவல் பேக் டுகெதர், விச் மீன்ஸ் ஐ நோ வாட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டூ அண்ட் வேர் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டேக் த ஃபில்ம். And it's my responsibility to communicate that to everyone. Right. Because teams start working in different directions. I tell them, no, the plan is going to change. Maybe you have to, hold back a bit and do that. So on the communication, direct up another seri varum. Delegation is there. I mean, there are people to take care of a lot of things, but the communication has to be clear. Right. So one of the things that you say that you keep meeting your boss, right? So one of the things is he's written, the script is bound and all that, so you know what scene is going to happen, but there may be a change in how it's taken.
which may involve a lot of changes down the line. For example, like the staging may suddenly he and Ravi or may decide this is the best way to stage it because inga sun irukku iniki rain pandrathu cannot use that. So all those on the spot changes, how are those handled? See, you're talking about experts there. But Ravi, if he wants to shoot the scene in a particular way, or he doesn't want to shoot it now, but later in the evening, he'll inform me. Okay. நான் அது பண்ண போகிறதில்ல, அல்லது எனக்கு அந்த க்ரேன் வரட்டும், வந்ததுக்கப்புறம் நான் பண்ணுறேன், அல்லது இந்த பர்டிகுலர் லைட் இருக்குது அதை கொண்டு வர சொல்லுங்கள். ஸோ தே கீப் மீ இன்ஃபார்ம்ட். அதர்வைஸ் சார் காரில் போகும்போது இஃப் ஹி டெல்ஸ் மீ இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அந்த சீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஷுட் வி கெட் திஸ் ஆக்டர் நவ். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஐடியா உள் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க நடக்காது. Again communication all the time. You have to just share, and I immediately pass it on to the relevant people. Costume team ku solla vendiyadhu enna, art ku enna, stunt team ku enna, you may have to change 10-15 tickets. You do that. That's a lot of information to keep in your head. So there was a moment in the film, ஒரு நாள் மத்தியானம் ஒரு 3:45 என்னமோ, mentally I gave up. I thought like, Jesus, I can't handle this. This is just too much, because I just looked at the line of people who all have questions and I have to answer, and I'm thinking after this I have to do that. ஒரு செகண்ட் I just said விட்டுறலாம், இதுக்கு ஒழுங்காக வேறு எதாவது பண்ணலாம். Then I immediately thought of Kalki, how he has humbled all of us. எப்போவுமே எனக்கு ஒரு 5th gear இருக்குது 6th gear இருக்குதுன்னு நான் நினச்சிட்ருப்பேன். இன்னும் கூட கொஞ்சம் பண்ணலாமே, ஜிஆர் எழுதினாக்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக மார்க் வாங்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஐ குட் ஹவ் டன் பெட்டர். இந்த படம் தட் ரியலி டுக் எவ்ரிதிங் அவுட் ஆஃப் மீ. அண்ட் தென் யூ டர்ன் அண்ட் லுக் அட் மை பாஸ் அண்ட் தரணி சார் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் Ravi, and then you see that everyone's giving their best, and who am I to whine and complain? Just handling production, just logistics. So might as well. So I picked myself up again and did it. Yeah, it's a lot of information, and that means you have to trust people, and you have to be surrounded by people you can trust. Now, obviously, one of the biggest challenges in the படத்தில் வந்து அந்த கோவிட் நடந்தது. ஸோ அந்த without COVID, what would have been easier in this film? I mean, I'm not talking about the. I'm conflicted about it. I'm conflicted about it. Would it have been as complicated even without COVID? It would have been complicated in a different way, probably. ஏன்னா between schedules, between setups, turnaround time இவ்வளவு இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. Like you do X number of sets in Hyderabad, and while you are doing that, those sets keep changing to other sets within the same floor, and then you shift to an outdoor location, do a battle scene, and by the time you come back there are new sets ready. So and then you take a break. Adula COVID has made the 3-month gap 6 months or whatever. COVID இல்லாமல் இருந்திருந்தா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டர்ன் அரவுண்ட்ஸ் நடந்திருக்கணும். இட் வுட் ஹவ் ஹெல்ப். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போகணும். இது 3 வருஷம் எப்படி பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை? அடுத்த படங்களுக்கான டேட் வரும், முடி வெட்ட போகணும், காம்பினேஷனில் மற்ற ஷூட்டிங்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம். அட் சம் பாயிண்ட் வி வேர் த ஒன்லி ஒன்ஸ் ஷூட்டிங். So that gave us the freedom to get everybody together. Of course, they were all committed. They would have done it anyway. I'm not saying this forced them to do it. But it so happened that COVID also gave us the time to go through it. But it was supremely painful waiting. முதல்ல இந்த லாக்டவுன்லாம் வந்தபோது உலகமே லாக்டவுனில் இருக்குது, அதனால் யாரும் புலம்ப முடியாது. பட் பாஸ் ஸ்டார்டட் ஹேவிங் ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் he started giving us work. ஸோ வீட்டில் உட்காந்துட்டு செல்ஃப் பிட்டியில் கூட யாரும் புலம்புறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. எல்லாருக்கும் வேலை இருந்துகிட்டே இருந்தது, which kept us going, and we started studying how this was handled in other units. முதல்ல ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், எல்லாருமே ஃப்ரோசன், யாருக்குமே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்புறம் மெல்ல எல்லோரும் வீட்டை விட்டு வெளில வந்து 4 பேர் ஷூட்டிங் பண்ணாங்க, 10 பேர் ஷூட்டிங் பண்ணாங்க. நாங்களே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணோம். சார் நவரசா ப்ரொடியூஸ் பண்ணார், மெட்ராஸ் டாக்கேஸ் கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. நான் வந்து ஆஹாக்காக ஒரு 3 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் பண்ணினேன். ஸோ வி ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் ஹவு டு ஒர்க் இன் திஸ். ஸோ வென் வி காட் பேக் டு த செட், யூ நோ
how many people had to be tested and Yeah, how they yeah. had to be brought together. All that is there. கோவிட்ல முக்கியமாக எடுக்க வேண்டிய டெசிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் யூ ஐ ட்ராவல் வித் பாஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் டு Yeah, ஈவினிங் yeah. அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் ஐம் ஆல்சோ சிட்டிங் at the production desk where I'm meeting everybody in the unit. At some point in the day, I meet every member of the unit. At least a hello, work எப்படி போயிட்டு இருக்கு kind of conversation happens some point. So how much am I exposing him to COVID? ஸோ அவர் வேறு பபுளில் நான் வேறு பபுளில் இருந்தால் இந்த வேலை நடக்காது. அதே போல் ஷூட்டிங் க்ரூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ நீங்கள் ஆக்டர்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஃபோக்கஸ் புல்லர். ஐம் கோன் கம் க்ளோஸ் யூ அண்ட் டேக் யுவர் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஐம் கோன் கோ பேக் டு த டிஓபி அண்ட் ஐம் கோன் சிட் தேர். டிஓபி மாஸ்க் போட்டிருக்கலாம், நான் மாஸ்க் போட்டிருக்கலாம், பட் அன் ஆக்டர் கான் வேர் த மாஸ்க் ஆல் த டைம். அண்ட் ஆக்டர்கிட்ட மேக்கப் போட போகிறாங்க, அந்த மேக்கப் பர்சன் காஸ்டியூம் பர்சனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறாங்க. தட் பர்சன் இஸ் கோன் இன்ட்ராக்ட் வித் த டெய்லர். ஸோ இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஆல் த டைம். அந்த வகையில் நாங்கள் ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது, ராமோஜிக்குள்ளே போனோடனே. ஸோ டே 2 ஒரு கேரளாலேருந்து ஒரு பஸ் வந்தது, இந்த மேளம்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு 4 பஸ் வந்தது. அதில் ஒரு பஸ்ஸில் ஒருத்தருக்கு கோவிட் இருந்தது. நான் அந்த பஸ்ஸில் அப்படியே திருப்பி அனுப்பி விட சொல்லிட்டேன். வி டிடன்ட் வாண்ட் தெம் டு, ஐ டென்ட் நோ த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தட் ஸ்ப்ரெட். சிமிலர்லி வேறு ஒரு தடவை பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணும்போது 4 பேருக்கு, இது 3வது ஷெட்யூல் ஸ்டார்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டிலேருந்து பல வேலைகள் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்திருக்காங்க. பபுளில் இருக்கிற வரைக்கும் அதிகமாக ப்ராப்ளம் இல்லை. ஷெட்யூலோட பிகினிங்கில் 4 பேர் இருக்கிறது, 2 பேர் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், 2 பேர் நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் ஹூ சர்வ் ஃபுட். ஸோ 140 பேரை வி ஹேட் டு குவாரண்டைன். And we didn't replace them, we all doubled up. The call was the schedule cancel பண்ணுறதா, அதுதான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி ஸ்டாரரில் கோவிட்னால வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா திரும்ப அவங்கள கொண்டு வந்து அந்த ஷெட்யூல் ஆரம்பிக்கிறது பெரிய சேலஞ்ச். இட்ஸ் லைக் அ பெரிய குட்ஸ் ட்ரெயின் நிற்கிற மாதிரி, நிற்கவும் டைம் ஆகும், ஸ்டார்ட் பண்ணவும் டைம் ஆகும், டக்குன்னு நிறுத்தி டக்குன்னு கிளப்பவே முடியாது. ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா 3 மாதம் ஆகிடும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஸோ we were worried, but we were a little extra careful about it. 4 பேர்னா 140 பேர் அனுப்புறதுக்குலாம் யோசிக்கல. Right. So you were talking about the actors and their commitment and all that. Of course, yes. But like நீங்க சொல்ல மாதிரி, but like you're saying, uh, they're all committed to other movies as well. So was the biggest challenge இந்த மெயின் ஆக்டர்ஸோட போர்ஷன்ஸ் எப்படி ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் முடிக்க முடியும்? அதுதான் பிகஸ்ட் சேலஞ்ச். பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் பேடி, நான் மறந்துருப்பேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அகெயின் அன் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் பிளான். ஐ திங்க் that's how it usually works, right? Actors, and it's not even the lead actors, it's the really busy supporting actors, right, whose dates you work around. Right. Like, you may have, let's say, Vikram sir's date for 2 months, but Prakash Raj வந்து 6 நாள் தான் கொடுத்துருப்பாரா இருக்கும், அண்ட் அவரோட சீன்ஸ்லாம் க்ரூஷியலாக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் நாசர் சார் 4 நாள் தான் வருவாரா இருக்கும். யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் தேர் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 days happens. ஸோ ஆக்டர்ஸோட டேட்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் த, it's always the stars, not just the lead stars, but also the right stars who are supporting actors. அவங்க டேட்ஸை வச்சு தான் பண்ண முடியும். இதில் we had to go with the locations and sets, because like I was telling you, on day 3 we are shooting PS2 or scenes. You're not going to go back there because you are in that cave, you are in that river, you got this setup, you have to knock it off. Similarly, when you have, let's say, the நம்ம கடம்பூரில் இருக்கிற அந்த வேட்டை மண்டபம், that where Nandini and Aditya Karikalan meet, when you have that set ready, you have to do all the scenes and go out. அதில் ஒரு நாள் கார்த்தி இருப்பார், ஒரு நாள் இருக்க மாட்டார், ஒரு நாள் சரத் சார் இருப்பாங்க, இன்னொரு நாள் இருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும். பட் தே ஹேவ் டு வெயிட். ஏன்னா ஆக்டர்ஸோட டேட்டை வச்சு மட்டும் பண்ண முடியல. இமேஜின் த சுரங்கப்பாதை, அதில் எவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் எந்தெந்த டைமில் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தானே பண்ண முடியும். தட் செட் கான் வெயிட் ஃபார் மந்த்ஸ். ரைட். ஸோ இதோடைய பிளான் லொக்கேஷனையும் செட்டுகளையும் சுற்றி நிறைய பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தென் வித்தின் தட் ஆக்டர்ஸோட இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் யானையோட டேட்டை பொறுத்து கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல தான் ஆக்டர்ஸோட கமிட்மெண்ட்ஸ் வருது. தே நியூ வாட் தேவர் சைனிங் அப் ஃபார். வந்துட்டு ஏன் என்ன 4 நாள் உட்காந்து வைக்கிறதுலாம் யாருமே சண்டை போடவே இல்லை. தே நியூ த ஸ்டோரி, தே நியூ தேர் ரோல், and they knew what they were signing up for. And
they also knew that they needed to be there even if they're not part of that scene. யா ஏன்னா 2 நாளில் வரப்போகுது ஒர்க்கு கோவிட் டைமில் ட்ராவல் பண்ணுறதை விட தே வுட் ராதர் ஸ்டே பேக்குங்கிறது தெரிஞ்சுது. Right. Because usually when schedules happen, actors sometimes either take off on breaks or go do something else. யா அண்ட் இட்ஸ் அ நெசசிட்டி. இப்போ அவங்க ஒன்றும் தூங்க போகிறதில்ல, அவங்க இன்னொரு ஷூட்டிங் தான் போகிறாங்க. தே ஒர்க்கிங் ஹார்ட். பட் இந்த படத்தில் அதான் சொல்கிறேனே, கோவிடோட இன்னொரு சைடு வேற ஷூட் இல்லைங்கிறதுனால தே குட் do it. And so strangely, sorry, finish. yeah, you're right. I know where you're going. Yeah, so strangely, actually, even though COVID complicated things, it also made things better for this film. Yes, you have to accept it. Just like I'm saying, பெரிய படங்கள்னாக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும், அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இந்த பெரிய படம் நடந்ததுனால தான் அந்த லாக்டவுன் டைமில் கூட பாஸஸால் யூனிட்டை சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. Right. Let's say you are making a very குட்டி film and you're going to be jobless for 4 months. What do you do? He still could give work and take care of so many people. Right. So again, in the abstract and the concrete kondu varadhukku, can you tell me like one mistake that kind of happened that you told me about and the fake necklace, real necklace and the mari, but something on a bigger scale. So what happened was, பொதுவா சின்ன யூனிட் இருக்கும்னா அந்த லீன் யூனிட் ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன வேணால் பண்ண முடியும். இப்போ 5 மணிக்கு ஷூட்டிங் முடியுமோ, நீ அங்கே ரெடி பண்ணிவிட்டு அங்கே 8 மணிக்கு ஷார்ட் எடுக்கிறோம் டைப்பில் we can do things. இதில் அப்படி பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்கே செட்டே இருக்காது. யூ நீட் அ பேலஸ், யூ நீட் அ குஹை, யூ நீட் எலிஃபென்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ முல்ல தான் பண்ண முடியும் பெரிய யூனிட். இட்ஸ் அ சர்க்கஸ் கூடாரத்தையாக நகர்த்துற மாதிரி. ஆனால் இது வந்து விக்கெட் கீப்பர் கேட்ச் விட்டா தானே விக்கெட் கீப்பர் இருக்கான்னு நீ நோட்டீஸ் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் கண்டுக்கவே மாட்டேன்ல. அது மாதிரி இந்த ப்ராசஸில் ஏதாவது தப்பு நடந்தால் தான் இந்த ப்ராசஸ் அது வரைக்கும் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு. எக்ஸப்ஷன் வச்சு தான் ரூலை நினச்சி சந்தோஷப்பட முடியும். We were shifting from Orcha to Gwalior, but it's not a big shift. Orcha is Madhya Pradesh. Okay. Yeah, so is Gwalior. It's a few hours shift. பட் ஓர்ச்சால முடிச்சுட்டு நாங்கள் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. We wanted everyone to reach Gwalior by 9 PM, பட் வந்து சேர 2 AM 3 AM ஆகிடுச்சு. Anyway, some of us reached early. ஸோ காலைல நான் எழுந்திருக்கும் போது 4:30 ஐ ஆல்ரெடி காட் பேனிக் ஃபோன் கால்ஸ் ஃப்ரம் கைஸ் சேயிங், சார் படம் இன்றைக்கி 7 மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க முடியாது, பாஸ் வர வேண்டாம். ஸோ அவர் 6 மணிக்கு ரெடியாக இருந்தார் கிளம்புறதுக்கு. ஐ டோல்ட் ஹிம், கேன் யூ வெயிட் ஃபார் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ், it seems to be a problem. Basically ஒன்றும் கிடையாது வேடி. ஸோ எல்லோரும் குவாலியர் ஃபோர்ட்டை ரீச் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டீப் ஸ்லோப் ஒன்று இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் வண்டி அதை ஏற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பிகாஸ் அதில் இருக்கிற பொட்டியோட வெயிட்டு வென் இஸ் கோயிங் அப் அது பின்னாடி இழுக்குன்னு ஒரு டவுட் அவருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம் இஸ், இந்த லாரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு சீனுக்கான காஸ்டியூம் எங்கேயோ இருக்குது. ஓகே. ஸோ நவ் கைஸ் ஆர் ஃபிகரிங் இட் அவுட். இந்த வண்டியை எங்கேயோ ஒரு ஓரம் கட்டி நிறுத்திட்டு 4 பேரை உள்ளே அனுப்பிச்சு அந்த பொட்டி எடுக்கலாம்னா அந்த பொட்டி உள்ளே எங்கேயோ இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் இட் வில் பி அ ஃபியூ ஹவர்ஸ். அதனால தான் இருட்டில் பண்ண முடியல அவங்களால. எனிவே, ஒரு சில பிரேவ் சோல்ஸ் என் டீமில் அபினவ், அப்புறம் அங்கே பாம்பேயில் இருந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தே கஜோல் த டிரைவர் அண்ட் சார் லெட்ஸ் டேக் அ ஷார்ட் அட் இட், லெட்ஸ் டூ இட். அவர் ரொம்ப ரிலக்டண்ட்டாக பண்ணி அது உரிமை மேலே வந்துருச்சு. சமோ ஸ்லைடாக இருந்தால் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன், பட் ஆக்சிடென்ட்லாம் இருக்காது. வி கிளியர் த திங். The point is, by the time it reached, it was 7:30. By the time the potty was dug out, it was 8:30. And by the time it went to the artist, it was 9:30. By the time we could roll, it was 10 o'clock. We were rolling at 7 every day. We were not wasting light at all. அப்போது மிஸ்டர் பார்த்திபன் 9:30 என்கிட்ட கேட்டார், ரொம்ப தடுமாறுறீங்களே இன்றைக்கி லேட்டாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ வாஸ் சேயிங், சாரி சார், இதான் காரணம். சார் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு பி ஃபன்னி மேன். 9 மணிக்கு ஷார்ட் ஆரம்பித்தா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, எவ்ரிடே மாறி இருக்கீங்களேங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த செயினில் ஏதோ ஒரு தப்பு, ஏதோ ஒரு வண்டி அவர் ராத்திரி 2 மணிக்கு தட் டிரைவர் டிசைடட் ஐ ஒன்ட் டேக் திஸ் ஸ்லோ. அந்த டைமில் யாரும் அவரை போய் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, அதில் வேறு சொல்யூஷன் எதுவும் கொடுக்க முடியாது. அது அப்படியே ஒரு பின்னாடி ஒரு செயினை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ பெரிய யூனிட்டு எல்லாம் தானாக நடக்குது அப்படின்லாம் நினைக்கலாம், பட் செயின் ஒரு இடத்துல கட்டானாக்கா அருந்துருங்கிறதுக்கு ஒரு லைன் ப்ரொடக்ஷன் லெவல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் படம் முடிச்சாச்சு, தட் இஸ் ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சு.
Now you're moving on to the post, which is visual effects, sound, all that kind of stuff. Because editing on the konja parallel, it's kind of happening, but this is starting pretty much now. I'm assuming VFX and all that. இல்லை விஎஃப்எக்ஸும் முதல்ல கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். okay. முதல் ஷெட்யூலில் ஷூட் பண்ண சீன்ஸ் எல்லாமே விஎஃப்எக்ஸ் ஹெவி சீன்ஸ் பிகாஸ் வி நியூ தட் would டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். வி வாண்டட் தட் டு கோ ஆன் parallelly. Okay. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PS1 கடைசியில் நடக்கிற அந்த கப்பல் ஃபைட்டு, அப்புறம் ராஜராஜ சோழன் முதல் தடவை இலங்கைக்கு போய் பீச்சில் போடுற இதெல்லாம் முதல்ல எடுத்த சீன்ஸ். Because you knew the effects would take a lot of time. Okay. ஸோ So that's fast. So schedule பண்ணும்போதே that's another factor that comes in as to it's not just about dates of actors and other things. It's also this is going to take this long to yeah. And that had to be factored in. அதனால தானே you have all these senior guys. Like Ravi reads the script and probably tells you that, guys, this is going to take 5 months. Maybe we should knock it off first. நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க கரெக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ் parallelly. ஸோ விஎஃப்எக்ஸ் பேரலாக போயிட்டு இருந்தது. மியூசிக் 2 படத்துக்கு ஷூட்டிங் நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் கூட ரஹ்மான் சார் 2 படத்துக்கான ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அதுக்கான ரெக்கார்டிங் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நடந்தது. we went to Abbey Road Studios. So we recorded in Dubai, we recorded in Budapest, all over the world, and India, of course. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வாஸ் ஹேப்பனிங் பேரலி. இந்த படத்தில் புதுசாக நாங்கள் சந்தித்த ப்ராப்ளம் வந்து த மார்க்கெட்டிங் டோர். ஏன்னா நடிகர்கள் அதில் இருக்காங்கும்போது அவங்களுக்கு லைக்காவும் மெட்ராஸ் ஆக்டர்ஸும் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அது நடக்கும். ஸோ லைக்காவுடைய மார்க்கெட்டிங் டீம், எங்களுடைய டைரக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து, காஸ்டியூம் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த டூர் நடத்த முடியும். விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் லூசிங் தோஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க். ஸோ தனியாக 2 டீமாக பிரிச்சிட்டோம். இவங்கெல்லாம் டெக்னிக்கல் சைடு, இவங்க வந்து டிஐ பார்த்துக்கணும், எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துக்கணும், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துக்கணும், விஎஃப்எக்ஸ் பார்த்துக்கணும், அல்லது மியூசிக் கோஆர்டினேஷனுக்கு போகணும், டப்பிங் பார்த்துக்கணும். இதுக்கு ஒரு டீமு. அப்புறம் நடிகர்கள் எல்லாருமா கொச்சினும் பெங்களூரும் ஹைதராபாடும் பாம்பே டெல்லிலாம் போயிட்டு வராங்க இல்லையா, அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீமாக பிரிச்சிட்டோம். ஸோ த என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹேட் டு பி டிவைடட் இன்டு 2. Right. So that means that you also have to plan the dubbing so that is out of the way before they go on tour, la? Yes, that was done months before. Okay. This tour happened, 20 days before release. By then their commitment towards the making of the movie is over. Okay. Now So there is no post in they're not involved in the post anymore. அவங்களோட எல்லா போஸ்ட்டும் முடிச்சு தான் அவங்க போகிறாங்க. Okay. So that was another thing that because of the scale. I mean another circus Because எப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இருக்கும் அல்லது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் பிளான் பண்ணுவோம். இந்த தடவை ஊராக கூட்டிகிட்டு இத்தனை பேரை போக வேண்டி இருக்கிறதுனால அது ஒரு தனி பிளானாக போட்டிருந்தோம். இன்ஃபேக்ட் 2வது படத்துக்கு ஒரு பிளேன் வைக்க வேண்டி இருந்தது. பிகாஸ் அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ வசதியான டிக்கெட்டுகளும் அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கிடைக்கல. ஸோ அவங்க எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு வரதுக்கான கம்ஃபர்ட்காக அவங்களுக்கும் அவங்க டீமுக்கும் we had to take care of that also. Right. Like, thank you for this, Shiva, because it's always great to hear specific examples rather than general like we should handle this well. And the mari lama you went into very specific things like even the jewelry example was fascinating. But net இது முடிச்சாச்சு. This monster has been because I remember talking to Nandhakumar a couple of times during, I think maybe before or during, and he kept calling it the monster. It's like a huge production. So now that the monster has been tamed, what are the feelings? Do you feel like திடீர்னு sometimes வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு திடீர்னு லைக் வேலை இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி you kind of feel a couple of good things, Barry. I think I met you after we started Ponniyin Selvan. Last time you interviewed me. அப்போது எனக்கு பொன்னியின் செல்வன் பற்றி பேச நான் தயாராக இல்லை. பிகாஸ் வி வர் இன் த மிடில் ஆஃப் இட். இஃப் யூ ஹட் மெட் மீ ஆஃப்டர் PS1 ஐ வுட் ஹவ் சவுண்டட் வெரி டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் நான் different how? I was prepared for a postpartum depression, but I didn't know how hard it would hit. PS1 வெளியே வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ். PS2 வேலைகள் இருக்குதுன்னு தெரியும். ஆனாலும் ஏதோ ஒரு டிப்ரெஷன் எல்லாருக்கும். எல்லோரும் ஒருத்தர் பார்த்து சோகமாக இருந்தோம்.
படம் பெரிய ஹிட் இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் கண்ணீர் மல்க பேசிகிட்டு இருந்தோம். யாருமே சந்தோஷமா இல்லை. ஸோ ஏன்னா அது அது என்னன்னு தெரில. சொல்கிற மாதிரி அந்த வேலை பலுவை இதுக்கு நான் எல்லாரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். இப்படி காட்டுத்தமாக ஒர்க் பண்ணுறோம், தூங்காமல் ஒர்க் பண்ணுறோம், நாலு பூரா பேசிட்டே இருக்கோம், படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். நான் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் அல்டிமேட்லி ஈவன் ஐ வாஸ் ஹிட் பை இட். PS1 ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 10-15 நாளைக்கு ஐ வாஸ் இன் அ ஜாம்பி ஸ்டேட். Just the amount of work that was suddenly not there created that. I think this time we were better prepared. So we are enjoying the success a bit more. And we are also busy with other projects. அடுத்தது யோசிக்கணும், அடுத்தது எழுதணும்னு. So much better state of mind. Nice. So, if you were to say, நான் வந்து இந்த படங்கள், I mean, of course, you worked on so many films. But இந்த பர்டிகுலர் 2 படங்கள்லேருந்து ஐம் டேக்கிங் அவே திஸ் லெசன் ஆர் தீஸ் லெசன்ஸ்னா வாட் வுட் தே பி? I think I'll go back to boss-ஓட role in this. I know it sounds very idealistic and everything, but a very honest, sincere commitment to a story always pays off in நினைக்கிறேன். Without resorting to any kind of compromises or being so overconfident that you think this is what people want, I'll try to give it to them. If you stick to what you like in a story and what inspired you and you make it, then I think it'll always work. I'm not saying it'll be a blockbuster or something. It'll turn out to be a good film. I think that sincerity and commitment in every department I saw from these big guys I got to work with, Nani sir, Rahman sir, and all the actors. Similarly, I think to get this out there, I think I hope me and my team, we are able to carry on to other projects also, the learnings, mainly to stay committed to the film on hand and don't worry about how others look at you or what it means to you in the long run. இதுக்காக யாராவது வந்து கை கொடுத்து பிரமாதங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்க, அதெல்லாம் இல்லாமல் கடமையை மட்டும் கரெக்டாக செஞ்சால் I think the satisfaction will be immense னு தோணுது. We are quite happy. Right. So, now you're working with a filmmaker, you worked with him for a long time. He is, on the one hand, definitely a mainstream filmmaker, but he's also, in a good way, an eccentric, very unique kind of filmmaker who makes very distinct choices, which sometimes can be polarizing to people, sometimes they accept it, whatever it is. At any point during this particular film, given the scale, like in the Mari, like, did you have creative arguments? Was that part of the thing saying that because one of the things that, as a Mani Ratnam fan, one of the things that makes me happiest about these 2 films is that it is purely his film, as in, like, it's his stamp is all over it. Right? It's like it's not generic. Even if you don't like something, it's a Mani Ratnam-esque don't like kind of a thing. So that's what I'm trying to say. But given the fact that, you know, there are so many things that people keep saying, audience mari irukku, attention span mari irukku, this thing, that thing, that thing, that. At the end of it all, how much of creative contributions were, like, in terms of arguments, or should we do this, should we do that, or like that was also part of it? It's always there, buddy. That's why I joined him, because you want to test your abilities also. And I even joke with him at times saying, இதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலைன்னா அப்புறம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, நான் உன் பொசிஷனில் இருந்தால் அவர்கிட்ட தட்டி கேட்டுருப்பேன்லாம் சொல்லுவாங்க சார், அதனால நான் தட்டி கேட்குறேன், இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வேணுமா. தட்ஸ் அ வெரி ஸ்டாண்டர்ட் திங். And it helps the film and it helps me. I hope it helps him also, because he is open to discussing with anyone. And I'm not saying he's democratic that way, but as a creator he likes ideas. He's very happy to accept them. And I know that he welcomes healthy debates. So we definitely indulge in them, and that's what keeps you going, not the mechanical aspects of doing the job. That's what I was coming to, because the job that you're doing, as like it's almost like running a company, madri. Like your CEO,
உனக்கு அடியில் there are so many people, then உங்களுக்கு அடியில் there are so many people and stuff like that. And of course the buck stops with you, all that kind of stuff. But filmmaking there is also a creative aspect of filmmaking. I'm not saying this is not creative. No. All I'm saying is the people you say who are working in my team, remember that they're going to be future filmmakers also. Oh, right. Yeah, so the guys who are in the direction production team, they're going to be writers, producers and directors. So it's very interesting to lock horns with them as well. And there are 21, 22-year-olds in the team. They say, நான் குழந்தையா இருந்தபோது அலைப்பாய்தே வந்தது சார். And I'm really, okay, fine. So you are working with people from so many different generations, and you got a guy who delivered a series of hits in the mid-80s when not even their parents had met. So if you think about that, then it's a beautiful challenge. It's you're dealing with ஒரு cultural phenomenon. அந்த வகையில் it's always a creative challenge to put your ideas forward and debate with them. And if something sticks, it's okay. Otherwise, you still walk away with some knowledge. Right. So, after Ponniyin Selvan, have you been asked to kind of do in the Mari production master classes at like public places and all that kind of stuff? Super idea. You should, because no, I think it'll be more important to produce films and shows, and it's a practicing right thing, no, because as see, the thing is, for me, because naturally I look for the creative decisions in film, because I only see the end product, right? I don't know what is the, like, unless you tell me these things, you don't know the challenges that get to the end product, like as something. I hope I didn't make it sound like these are more important than the creative decisions. Not at all. But I'm saying, as viewers, we only see the end we only see the actors, we only see the costume, we don't see the box that had to be taken off the slope. I'll give you one thing about Eka. Even if she's not in town, she was managing, I think, 550 boxes. Each box is this big, and each one is numbered. பழைய ட்ரங்க் பொட்டி 50 தகர பொட்டி 550 தகர பொட்டி இருக்கு. And 160 பேர் ஏகாவோட டீம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டெய்லர்ஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவங்க, அது பண்ணுறவங்க, அயன் பண்ணுறவங்க, வாஷ் பண்ணுறவங்க, கோவிட்காக அந்த யூவி மெஷின்குள்ளே போட்டு எடுக்கிறவங்க. And each one is a separate piece. டாப் மட்டும் தனியாக இருக்கும், இங்கே மாற்ற இடம் தனியாக இருக்கும், அப்புறம் ஜுவல்லரி டீமோட வேறு ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏகா செட்டில் இல்லை, பாம்பேயில் இருக்காங்க அப்படின்னா, காலைல 3 மணிலேருந்து ஷீல் ஹேவ் த லேப்டாப் ஓப்பன். இங்கே வீடியோவில் ஒவ்வொன்றையும் காட்டுவாங்க, இது பல்லவா ஆர்மிக்கு இது கொடுக்குறேன். நிஜமா, ஐம் நாட் கிடிங். இந்த ஃபுட்வேரை நாங்கள் சிங்கள ஆர்மிக்கு கொடுக்குறோம். எல்லா டீமும் வந்து காட்டுவாங்க, அதில் ஒருத்தரை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுவாங்க. இது பாரு, ஒரு சோலா சோல்ஜர் அப்படின்னு ஓகே சொல்லுவாங்க. ஸோ பை 6:30 எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி அனுப்புகிற வரைக்கும் ஷி வாஸ் வாட்சிங் இட். I mean, how could you replace that kind of commitment? Yeah. You should, do a tour, like academic tours பண்ற மாதிரி. The thing is, everyone's making movies, badly. So yeah, I know. பிற்காலத்துல பண்ணலாம். Actually, it's a very good retirement plan. But thanks as always, Shiva. Great talking to you. Thanks, Barry. Yeah. So felt like talking to a friend. Interviewலாம் நான் பார்க்கல. So felt like talking to a friend. Thank you. Bye. Holidays நாளே நம்ம GT Holidays தான். South India's #1 travel brand. தலைசிறந்த திருமண நகைகளின் பிரத்யேக அணிவகுப்பு. ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை. SNS Academy and International CBSE Fingerprint School, Kovai. Admission open. Link in description.